Я є менеджером з регіонального розвитку в представництві цієї в Україні. Хотів би розпочати презентацію з цієї страшилки. Є сайт, дуже цікавий, Will Robots Take My Job? І фактично він показує, скільки робочих місць буде автоматизовано в тій або іншій професії у зв'язку з діджиталізацією. І, на жаль, цифра для бухгалтерів та аудиторів лячна. 94% робочих місць буде автоматизовано. Подальші дослідження показали, що діджиталізація також створить набагато більше робочих місць, ніж вона забере їх. Але вона ці робочі місця створить не для всіх, а лише для тих, хто має відповідні навички та вміння. ACCA проводить багато різних досліджень. Вони є публічно доступними прямо на нашому сайті. Я хотів би звернути вашу увагу на результати одного з них, а саме, яке називається «Компетенції майбутнього фінансового професіонала 2025». Тут ми виявили 7 важливих компетенцій, які актуальні зараз і які важитимуть ще більше в майбутнє десятиріччя. А це означає, що варто замислитись не лише про розвиток свого інтелекту, технічних навичок, а також замислити про розвиток креативності, емоційного інтелекту, своїх здібностей орієнтації в цифровому просторі, вміння прогнозувати, ну і врешті-решт етики. І саме тут приходять на допомогу такі організації, як ACCA та CIA, як стандарти, що визнані в усьому світі. Що ж таке ACCA? Дехто спрощено називає АССА. Але ACCA – це не про гімн білоруської революції. І навіть не про сіквел відомого совєтського фільму, події якого відбуваються в українській Ялті. ACCA – це, і тут би я хотів би передати слово керівнику ACCA в Україні, Польщі та країнах Балтії, пану Якубу Войнаровському. Якуб, the floor is yours. Thank you, Dennis. Thank you very much. Dear all, thank you very much. Thank you, Andrzej, Tamara, for inviting us to take part in your meeting, in your conference. It's absolutely great pleasure to talk to all of you. Thank you for very much for your kind introduction and invitation. I just recently took over responsibilities at ACCA Ukraine, but I've been heading ACCA Poland and Baltics for the past 4 years. And now Ukraine is joining former Poland and Baltics cluster within the ACCA structure. And the reason behind is that we believe this will bring new opportunities, new developments to Ukraine ACCA members and students community. I'm so happy to be able to take part in such a great conference. The title is Working Together is Better. It's absolutely magnificent, as I'm convinced that work together, joint cooperation is absolutely a key to the future world and to the current challenges. Actually, this is my very first opportunity to talk to Ukrainian audience in a public event. So I'm very happy to be with you, even though I'm only virtually, but I suppose that's just a sign of times. I will just briefly give you a short intro to ACCA. ACCA, as probably many of you already know, is almost 120 years organization, established 1904 in London as a London Association of Accountants. We obviously offer qualification and examination as our core activity, but as a membership organization, we perceive ourselves as more than just qualification. We think ACCA is a knowledge organization, offering exams, but also insights, interesting additional activities, and above all, knowledge and competences of its members. ACCA was the first to offer standardized exams across the globe. It was also ACCA, and I'm extremely proud about actually that part, to admit Iris Purdy in 1909 to become first chartered female accountant, 20 years before women in UK got right to vote. ACCA was also first to introduce IFRS to its qualification or to offer computer-based exams across many years ago.
We also engage in public projects. I'm happy to share information that ACCA works together with Ukrainian Ministry of Finance and OSNAT. OSNAT stands for the local body for statutory auditors, to set a new audit qualification framework in Ukraine. Denis and my presentation today is divided into two parts. Denis will briefly introduce you to qualification from the perspective of internal auditors. Our purpose obviously is not to compete with CIA qualification, but rather to widen your perspective and to offer you a new source of recruitment of ACCA members or students to your internal audit teams, for your consideration, of course. Second part of the presentation is dedicated to a short list of additional activities, webinars, seminars, meetings ACCA Poland, Ukraine, and Baltics can offer. As Andrzej mentioned, we have an established, and Tamara mentioned, we have an established cooperation with IIA in Warsaw. There is a global cooperation between IIA and ACCA. And I believe, I'm convinced, we may together focus on developing joint initiatives also in Ukraine that will be beneficial to members of both organizations. I'm convinced world, politics, economy around us are so unpredictable that only joint efforts and cooperation to create bigger communities can bring value to people. It's always better to work together. We are happy to take questions, comments at the end of the presentation. I'm following the conference via YouTube channel, so I'm there to answer participants' questions if there are any. And I'm looking forward very much seeing you all in Kiev, and have a great conference. Denis, over to you. Get back to ACCA and our qualification and informational events. Thanks. Thank you, Jakob. В світі є біля 770 тисяч членів та студентів, які живуть та працюють в 178 країнах. Моє наступне питання, мабуть, має бути легким для вас. Спробуйте згадати або пригадати свій найкращий улюблений вищий навчальний заклад в Україні. От просто, не вголос, про себе, але спробуйте згадати. Згадали? Я впевнений, що ви обрали гідний вищий навчальний заклад, в якому я колись мріяв поступити сам, або мріяв, щоб наступного року поступив мій син. Але тепер спробуйте відповісти на наступне питання. Як багато людей знають про ваш вищий навчальний заклад мрії в сусідній Польщі? А в Німеччині? Канаді? А серед партнерів, роботодавців мрії в Silicon Valley, Манхеттені чи Лондон Сіті? Як багато знають про ваш вищий навчальний заклад мрії? ACCA – це вища освіта в фінансах, яка визнана в усьому світі, і яку, або в багатьох країнах світу, і яку можна отримати, не виїжджаючи з нашої неньки. Для того, щоб стати членом ACCA, треба скласти 13 іспитів, мати 3 роки релевантного досвіду практичної роботи, а також скласти модуль з етики. І це відповідає рівню магістра, диплому магістра в багатьох країнах. 9 складних іспитів відповідає рівню бакалавра. Якщо у вас є вища освіта профільна, фінанси, облік та аудит, економіка, то, скоріш за все, ви отримаєте перезаліки з кількох цих іспитів, і, відповідно, омріяний диплом стане ще ближче. Екзаменаційний центр знаходиться в Києві, але, відповідаючи на виклики пандемії, ми навчилися не лише навчати людей онлайн, а також і приймати іспити онлайн. Тобто ACCA – це не лише про іспити. Є 3 складових стовпчика. Це також наявність та зміст практичного досвіду, а також, що важливо, етика. Окреме питання з етики інкорпоровані практично всі іспити. Більш того, треба скласти модуль, щоб стати членом ACCA. Модуль з етики. Кілька наступних слайдів – це саме про те, де ACCA може бути корисним саме внутрішнім аудиторам. ACCA це надає навички та кваліфікацію, які необхідні професійним бухгалтерам. На рівні Foundations
та Applied Knowledge закладаються фундаментальні знання ведення бізнесу та бухгалтерського обліку, які потрібні бухгалтерам, аудиторам, керівникам. На наступному рівні Applied Skills в центрі іспит Audit and Assurance, аудит та супутні послуги, він не лише допомагає отримати теоретичні знання міжнародних стандартів, а також тестує практичні навички аудиторської діяльності, такі як підготовка завдання, оцінка ризиків, визначення необхідних тестів для оцінки цих ризиків, внутрішній контроль тощо. Всі, хто навчається на ACCA, а також їхні роботодавці, впевнені, що вони отримають актуальні знання, оскільки навчальна програма оновлюється щорічно, згідно останнім міжнародним стандартам та останнім доповідям для обговорення. На наступному рівні, останньому, Strategic Professional, внутрішньому аудитору варто звернути на такі іспити, як SBL, Strategic Business Leader, та Advanced Audit and Assurance. Обидва ці теста фактично тестують та перевіряють здібності студента в оцінці, аналізі, скептицизмі, комерційній хватці тощо. Тобто всі ті навички, які необхідні аудитору в здійсненні його діяльності, незалежно від того, чи він здійснює внутрішній чи зовнішній аудит. Більш того, для того, щоб скласти, треба також продемонструвати свої здатності та здібності в опануванні цифрових технологій, здатності адаптуватися до змінюючих сценаріїв. Іспит Strategic Business Leader, він вивчає та тестує управління, фінанси, менеджмент, внутрішній контроль, ризики. І це робиться на підставі також опису окремих ситуацій, тобто кейсів. А це, відповідно, дозволяє перевірити, як студент, майбутній член ACCA може отримати інформацію, знаходити її, може робити рекомендації та робити висновки щодо ризиків Іспит Advanced Audit and Assurance, він фактично дозволяє перевірити застосування знань, отриманих на попередніх рівнях, і адаптації цих знань в різних ситуаціях, які, як правило, виникають в професії аудитора. Цей слайд фактично показує основні навички внутрішнього аудиту та те, як вони вивчаються на різних рівнях під час вивчення ACCA, на рівні стратегічно-професійному та рівні Applied Skills. Іспит, аудит та супутні послуги, він дозволяє отримати не лише теоретичні знання з міжнародних стандартів, а також і отримати практичні навички щодо підготовки, ефективної підготовки, планування, контролю аудиторського завдання. Іспити стратегічного професійного рівня фактично вони перевіряють в різних ситуаціях здібність та здатність адаптувати знання, отримані на попередніх рівнях. Сама кваліфікація CCA, вона пропагандує принцип раннього впровадження, останніх змін фінансової звітності, аудиту та законодавства, окрім оподаткування. А це означає, що люди, які вивчають CCA, як правило, вивчають актуальну програму в порівнянні з іншими відомими міжнародними аналогами. Кваліфікація CCA є глобальною, а це означає, що вона має окремий інтерес для міжнародних компаній або тих компаній, які зацікавлені в залученні фінансових талантів. Тобто кваліфікація CCA – це сильна, потужна, міжнародно визнана кваліфікація. Окрім довготривалих програм, таких як повна кваліфікація CCA, є і більш короткі курси.
викремлені дипломи. Наприклад, відомий DPIFR – Diploma in International Financial Reporting. Чому він такий популярний? Тому що, по-перше, він дає практичне знання застосування МСВЗ на практиці, теоретичні основи МСВЗ, і тому, що його можна складати не лише англійською мовою, а також і російською. Іспит відбувається двічі на рік і найближчий буде в грудні в цьому році. Перейду до останніх новинок. Нещодавно з'явився російськомовний диплом фінансове управління бізнесом. Для тих, хто, на жаль, не був впевнений в своїх знаннях англійської мови, єдина можливість рухатись разом з ACCA – це було скласти DPIFR. І на цьому все. Бо решта – навчання лише англійською мовою. Тепер з'явився цей диплом фінансове управління бізнесом, який фактично дозволяє покрити програму 9 перших іспитів виключно російською мовою. Тобто тепер російська мова не зупиняється ваше навчання лише на DPIFR. Все ж таки, для того, щоб стати повноцінним членом ACCA, останні 4 іспити виключно треба складати англійською мовою. Ну і хотіло би сказати, що сертифікація ACCA – це не є кінцевим пунктом призначення для внутрішнього аудитора. Ті виклики, які ми бачимо, завдяки навколишньому середовищу, яке постійно змінюється, потребує від внутрішнього аудитора безперервного професійного навчання – CPD. І таких можливостей ми надаємо багато. Це не лише вебінари та курси, технічні статті, якісь галузеві матеріали, фактично з усіх галузей, які тільки є, щомісячні журнали AB, Accounting and Business, регулярні електронні бюлетені. Також Тетяна згадала наш спільний продукт, партнерський продукт між Інститутом внутрішніх аудиторів та ACCA, так званий CIA Challenge Exam, який дозволяє діючим членам ACCA отримати сертифікацію CIA, лише склавши один іспит. Отримавши доступ до онлайн-матеріалів, людина може навчатися, і це все закінчується одним фінальним іспитом на комп'ютері. Вертаючись до теми цієї конференції, хотілося б зазначити кілька слів, про які ж спільні можливості у нас вже зараз є між ACCA та IIA тут, в Україні. Ну, по-перше, це наша площадка ACCA Careers. Це є вузькоспеціалізована площадка для фінансових спеціалістів, яка не лише вам дозволить розмістити вакансію, знайти роботу, але також і дасть поради. Ця площадка має більше 1 мільйона відвідувань щомісяця. Там є досить багато вакансій від українських компаній. Нещодавно з'явилась вакансія і від Приватбанку. Звертаю вашу увагу на це. Розміщення, звичайно, вакансій на цій площадці для українських роботодавців, воно безкоштовно. Наступний пункт, де ми можемо відпрацювати прямо вже зараз, це програма акредитації роботодавців. У ACCA є така програма ACCA Approved Employer. Вона нічого не коштує роботодавцям, але є певним таким маркером і сигналом для фінансистів про те, що компанія, яка таку акредитацію має, відповідає певним стандартам ACCA, а значить допомагає своїм фінансистам в їхньому навчанні та подальшому розвитку. В Україні такий статус ACCA Approved Employer має 53 компанії, і кількість постійно зростає. Це може бути також співпраця з університетом. У нас є практика затвердження спільних навчальних програм. Ну і, звичайно, це може бути заходи подібні цьому. Якісь конференції, звіти, дослідження тощо. CPD, нетворкінг тощо. Хтось мені сказав, що це фото зроблено з прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Не впевнена, але дуже схоже. В принципі, у мене все. Я залюбки відповім на ваші питання, а ось тут мої контакти. I have one question and one comment. Cool. I will start from a comment.
Thank you, Dennis, for mentioning the platform and advertising our vacancies. So I would like only to emphasize that we are testing, due to Dennis and Jakub hospitality, we are testing this platform in order to seek for auditors because we have a lot of positions in one of the best functions in the country, and I hope the platform will help us to find the right specialists. The question that I have refers to these credits between CIA and ACCA. And as I understood, ACCA certificate holders can get credits while obtaining CIA. What about the other way around? CIA certificate holder, how much credit can get when obtaining ACCA? I believe the best answer we could get we could get from Tatiana. Comment on that. Okay, then Denis, I'll join you. Yes, as I said, there is a great cooperation between ACCA and CIA certification centers. So our global headquarters working for many years together. You know that CIA has been transferred from 4 exams to 3 exams, but these exams became more heavy to pass because the CIA certification, it's a combination of 300 disciplines which are taught in the university, in the different universities. So this is a very wide range of knowledge, while we trust and you see that the value of ACCA is accepted as a highest level by CIA exam. While ACCA is, as you see, it's a managerial accounting direction. Yes, the topics mainly there. So there, CIA says that, okay, we accept because that's really 13 exams. It's too many, actually, and difficult to pass. We accept your knowledge and we trust the certification, but there are the international standards for professional practice for internal auditing, the additional IT questions in this additional exam, risk management additional questions. So that one exam, which is the biggest one of CIA, only should be passed by those who have a certification CIA. But your question was whether it's possible to vice versa. No. CIA has only 3 exams, and we pay less attention to a deep accounting and taxation issues, while CIA is have a 13. So we cannot cover 13 exams being certified as a CIA, as the internal auditors. But we have some different components on our certification. So it's only one way road. And please, those who are certified in the CIA, follow the information on our website, the Institute of Internal Auditors, because periodically, normally once in 2 years, once upon a time, probably this year, we can also announce waiver for CIA for those who certified as ACCA, the waiver for one exam. Always, it's a limited time, it's just one period. You should be able to register, and good news that you should not wait for the exam official announcement of the examination. All CIA exams now available or possible to pass online. So you are able to do online certification to pass the exam sitting at your home, following the instruction and talking directly to the Invigilator. the examiners. Vice versa, not. But only this way, and you can do it online. So that's good. I should say that our global institutes were quite fast. From the beginning of pandemic, they already proposed this possibility to do online exam on the CIA. So you just choose your time for your convenience when you are ready.
That's it. Great. Thank you. Question in chat, and actually Tatiana has answered this question already. Maybe we have some other questions in our auditory or from chat for this speaker. Denis, stay with us just a minute. Oh, I'm back. So any question, any additional question? No. I'll stay here. If you come up with questions. Oh, Jay, thank you. Thank you. For example, how long in average takes to pass ACCA exam? That's a very good question. Well, actually, we have 13 exams, but it really depends on your background. What university did you graduate? In what specialty? What program? Bachelor or master? So how many subjects and how many hours did you have on them? So it's like we have a calculator on this side, which is a very convenient tool. You just go there, choose your country, choose your university, choose your year, choose your program, and you see a proximal number of exemptions, meaning you have less than 13 exams to pass. Of course, it's an approximate tool because finally it's decided by the team when they receive your transcript with the exact wording of your subjects and with the exact number of hours you had. But we have 4 sessions. I mean, first 4 exams are available on demand, meaning anytime. If anyone is willing, they can go this week to take first 4 exams. The rest 9 are taken during the sessions, which we have 4 times per year. So it's pretty much comfortable to take 1-2 exams per session. So in general, it takes people to get all 13 exams in 3 years. But of course, some do this for 2 years because they have exemptions, and some do not have so much time to spend on learning due to work, due to family, etc., and they can study 10 years, 15, or whatever. So everyone chooses the space convenient for everyone. Я до цього маю ще наступне питання. Насправді, так як ви сказали, також знаю людей, які вже 8 або 10 років в процесі на здачу ACCA, ще досі не завершили і ще трошки далеко до завершення. Тобто це екзамен не має обмежень в часу, тому що CIA має обмеження. Тобто, якщо ви здали перший екзамен, йдете на сертифікацію, у вас є обмежений проміжок часу, протягом якого вам потрібно здати наступний рівень для сертифікації. Якщо ви цей проміжок часу втрачаєте, ви також втрачаєте попередній екзамен і починаєте спочатку. От тут, можливо, ці наші програми розходяться трошки в підходах, тому поясніть, чи немає такого обмеження, чи як потрібно підтримувати навчання для отримання вашої сертифікації, при цьому, що я вже сказала, що для CIA дуже важливо не мати довгих розривів, інакше ви втрачаєте екзамени. Це дуже гарне питання. Мабуть, особливість CCA – це те, що це 13 іспитів. І перші 9 іспитів, які закладають основні знання, глибокі знання, вони фактично не мають обмеження по часу. Раніше мали, зараз ні. Але останні 4 іспити, які фактично перевіряють можливості застосування цих знань, які ви отримали на попередніх 9 іспитів, в різних ситуаціях ваші навички, вони такі часові обмеження мають. Відповідно, якщо ви склали перші 9 іспитів навіть 10 років тому, можливо, для того, щоб скласти останні 4, можливо, вам варто щось поновити в своїх знаннях. Але це не є обов'язковим. Для останніх 4 іспитів є правило 7 років. Як тільки ви склали перший іспит, останні 3 ви маєте скласти протягом 7 років. Якщо ви не встигли його скласти протягом 7 років всі ваші 4 іспити, то, відповідно, перший іспит згорає. І 7 років рахується від наступного. Ну, все ж таки залишається достатньо багато часу. 4 екзамени протягом 7 років. Так, це дуже повільний темп, але я можу сказати, що в середньому люди складають за 3-3,5 роки всі 13 іспитів. Дякую. Дякую вам, Денисе. Дякую за... One more Thank you, question. Andrei. Are there any prerequisites for the candidate to enter the ACCA program? We have it with CIA. It has to be a certain number of years of experience, kind of reputational form, and so on. This is a very good question. It depends on the country, and so it depends on how good your school education in the country.
In Ukraine, if you are enlisted in some university, it's already enough to start your ACCA education, which is not for each country. Of course, it means that you won't get any exemptions because you're just only enlisted. But nevertheless, you won't get to the membership because ACCA, it's not only exams. It's also 3 years of practical, relevant experience where we expect certain practical tasks to be accomplished, performed, plus ethics model. So you can start as early as being a student in university, which is a very good way to do. Many people do this because it opens new opportunities for them, not only in Ukraine, outside as well, both to find a good job, etc. But you can start it as late. I don't know the exact numbers about how old is our oldest student, but I believe it's like 80 something, and the youngest is like 11. But it's worldwide, globally. In Ukraine, I know a person who started in like 63, which I believe is great way to do. Тоді буде, мабуть, коректно, якщо я прокоментую також ці самі вимоги стосовно CIA для наших слухачів, ті, хто, можливо, не знає. Так, дійсно, так само, як і ACCA, CIA, сертифікацію можна починати навіть коли ви вже є студентом, але ви не отримаєте повний сертифікат CIA, допоки ви не матимете досвід, вже релевантний досвід саме в практиці. Практика приймається як фінансова частина, внутрішній аудит, ризик-менеджмент, тобто всі споріднені, скажімо, професії, де є застосування фінансових, аналітичних, інформаційних технологій, знань також приймаються. І да, дійсно, для того, щоб отримати, потрібно 3 роки досвіду, це prerequisition, 3 роки досвіду, вища освіта профільна, попередня, це як друга вища освіта виходить, і рекомендація від члена Інституту внутрішніх аудиторів. Обов'язково, так. But on the other hand, we have this separate diploma, DPFR, Diploma in Financial Reporting. You know, just the short one, separate, which is the equivalent of only one exam of this full program, consisting of 13 exams. For this one, you cannot enter without having practical experience. You need to have at least 2 years if your higher education is in audit and accounting, and 3 years if some other specialization. Okay. So thank you, Denis. I believe it was a very interesting presentation because lots of Ukrainian auditors are interested in such advanced certifications as ACCA and CIA. But it's time to move to our next topic. So floor is yours, Tatiana. Thank you so much. Thank you so much, but I believe Andrzej will keep the book as the most active. Thank you.